सरकार की तो पूरी साजिश है किसी तरीके नाल इस अंदोलन को फेल करने की, पर यह अंदोलन जोड़ा फेल नहीं हो सकता। ये धन गुरु नानक देव जोड़ा है आप जोड़े प्रतख होकर अंदोलन को चला रहे हैं। जोड़ा गोली जी मारने साढ़े सीने च मारियो जे अंधेरा करके पिछों वार नहीं करना, ये इल्जाम तो लगते ही रहते हैं। इन्हों को होर तो कोई बहाना नहीं भी तुसी खालिस्तानी हो, तो इनू किहड़ा मिटा सकता। साडी जिहड़ी निशानी है खालसे की ये तो रहेगी। जान बुझ के सरकार जी है बदनाम करने वास्ते साढ़े उत्ते इल्जाम लाती रही है। 26 जनवरी सानू छड्ड के जाती है, तो 7 फरवरी को किहड़ी आफत आ गई सी, मेरे उत्ते 50,000 का इनाम धर के मैनू चंडीगढ़ अरैसट कर दी सी। इस करके जिदन इन्हें चंडीगढ़ तो अरैसट किया दास नूं, उदन भी सरकार दी मेरा अकाउंटर करने की पूरी साजिश सी। काले कानूनों ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜਾਂਗੇ, नहीं तो साड़ियाँ डैड बॉडियाँ आ सकदियाँ, आप आवांगे नहीं। पर दास नूं जिद्दण हुण तिहाड़ जेल तो रिहाई होने तो बाद मजबूर किया गया कि तुहानूं एक बारी माता जी नूं जाके मिलना पएगा, तो जिहड़ा संगत दे अगे दास नूं झुकना पै गया। तो उदण आके असीं फिर माता जी नूं घर मिले हाँ। तो उस तो बाद कल असीं धन गुरु रामदास जी महाराज जी दे चरणों दे विच उत्ते सचखंड श्री हरमंदर साहब हाज़री लवा के मत्था टेक के ते अज आपां इत्थे ਮਲੋਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ 3:30 4 ਵਜੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो ये आवाज़ सी कि लाल किले में गोली चली है और कई सिंह जोड़े ने उत्थे किसान शहीद होए ने। इस करके वो हल्ला जोड़ा सी काफ़ी सी उत्थे। उस टाइम फिर एक सरदार SSP जिहदा नाम जशनीत सिंह उन्हें दस्सिया सी, शायद मैनू उन्हें साडे अगे बेनती की भी तुसीं पब्लिक नूं शांत करो, तो अंदर कोई डैड बॉडी नहीं। असीं पब्लिक नूं समझा के मेरा आवाज़ उस दिन तो जड़ा अजे तक खराब है। तो वो सानू 4 बंदियां नूं अंदर लैके गया लाल किले के अंदर। उन्हें सानू जाके दिखाया, देख लो कोई डैड बॉडी नहीं। जदों असीं लाल किले के अंदर गए हाँ, तो सरकार की गिणी मिथी जिहड़ी साजिश सी, अंदर सरकार की हरे रंग की बस लाल किले के 2 गेटां के अंदर जिहदे शीशे टुटे पे सन, क्योंकि वो आप सरकार ने किया होया सी। सानू दिखा के थल्ले तो कहन लगा उत्ते दी मेरे को परमिशन नहीं, उत्ते सानू उन्हें तलाशी नहीं दवाई SP ने। असी उस तो बाद आके लाल किले के बाहर उत्थे ही जाप धरना दे दिता, सतनाम वाहिगुरू असीं जिहड़ा सिमरन करन लग गए हाँ। जब सिमरन करन लग गए तो सरकार ने कोई लाइट नहीं बाली लाल किले की। तो मैं पूछया भाई लाल किले की लाइट क्यों नहीं बाली, तुसां अंधेरा हो गया है? वो कहिंदा जी लाल किला जिहड़ा लीज ते दिता गया है, बेच दिता गया है। अच्छा जी। कि मोदी सरकार ने लाल किला भी नहीं छड्डिया। असीं फिर उन्होंने बेनती की भी तुसीं साडे जिहड़ा गोली जिहड़ी मारने साडे सीने च मारियो जे, अंधेरा करके पिछों वार नहीं करना। इस करके असी उत्थे जिहड़ा है सतनाम वाहिगुरू दा सिमरन चलता रहा। चलण तो बाद रात के 10 बजे जदों उत्थों लाल किले विचों संगत जिहड़ी है काफ़ी थोड़ी बहुत घट रहेगी, तो 5-6 बसां जिहड़ियां ने फोर्स दियां भर के आ गईयां, जिहदे विच नीरज कुमार SHO आप नूं दस के कोतवाली दा साडे विच आया। असी उस टाइम लंगर साहब छक रहे सी, तो उन्हें आके सानू कहा कि मैं तुहानूं उत्ते दी जाके ना तलाशी कराना लाल किले दे। तो दास ने उन्होंने बेनती की बई तू 3 स्टार है, SSP जवाब दे गया तेनों की परमिशन है? वो कहन लगा तुसीं बाबा जी मैनूं पछाणदे नहीं, मैं मास लाया होया सी, मैं SSP दे नाल ही सी। तो दास ने उन्होंने जवाब दिता बई लाइट तुहाडी कोई बलदी नहीं, तो सारी अंधेरा तो अंधेरे च असीं इस टाइम जिहड़ा तलाशी नहीं करांगे, क्योंकि असीं वेखांगे तो चानण च।
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਤੇ MSP ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਟ ਪਾਉਣ। ਉੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 50,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਧਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਓਨਲੀ। ਪਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ UP ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ 14-15 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ DGP IG SP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ SP ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੂਰਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ 10 ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ IOC ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਾਸ ਦੀ VC ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਗ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੀਣੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਮੰਗੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਠੀਕ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਘਰ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਉੱਡੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਮਲਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ, ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 4 ਆਗੂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਕੈਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ ਬਖਲਾ, ਤੇ ਬਖਲਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਤਸੱਦਦ ਟਾਹਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਮਲੋਹ।